चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ गए। बिस्मिल्लाह पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठोकरी रख के झगड़ा बात लग गया। चल ते जी राणा राशिद साहब गरीब नवाज माशाल्लाह खानदानी अमीर तरीन बंदे माशाअल्लाह हुण थोड़ी जी गुरबत च रूह च आए ब्याह करा के फंस गए इधर राणा शाह साहब बैठे जी माशाल्लाह जिमीदार भी तकड़े है जी। बोलिए तू देख लो की यार ठीक है जिम्मेदार भी तकड़े खुशहाली भी आई थी नहीं देखी माशाल्लाह आड़ती भी साडे सोहणे जे जिम्मेदार ऐसे राणा साहब यार गल तो मुकम्मल हो गई जे कोई चंगी माड़ी फसल हो जाती है आड़ती नहीं देता। अच्छा जी गजब बेइज्जती है। चढ़ा हालात ने इन्हां नूं इतना तंग करया यार गल भी सुनी जाए सोच ये करी भी चलो यार घर तां हुण तंगी तकलीफ वाली गल बड़ी खड़ी भी चलो कोई मेहनत मजदूरी कर लीए किसी पासे जान की कोशिश करी रिश्तेदार गल चंगी बनी क्यों कपड़े लो बैठे गल्लां बातां हुंदियां सीगियां इन्हां नूं कहा मैं कि गल ये भी रब दे कट्टिया थोड़ी तंगी निकलनी उंज को नहीं निकलनी। टाफियां वाला लग्या गड्डी बेचना खैर अफसुरदा होके बाहर निकले कम शम नूं अगे बंदे नूं एक नूं मिले उस नूं कहण लगे भी असीं काम करना चाहते उन्हें कहा जी अपने इन्होंने गलबात सुनाई भी असी इस तरह तकड़े सीगे को हालात माड़े हो गए सौ ये अखीर जी उस बंदे ने कहा भी चलो ठीक है भी मैं अगे लैके जाना तुम वो जी अपने एक चौधरी या ठेकेदार सिस्टम या कोई ऐसा सीगा उसको लैके चले गए उत्थे जाके गलबात सुनाई सुनाण तो बाद उन्हें अपने ना देखा ना जो गल्लां बातां ने सुनिया भी गुरबत काफ़ी उन्हें अपने कढ़िया हीरियां दा हार दे दित्ते इन्हां नूं लै जी बेचो थोड़ी गुरबत दूर है। जिस वेले हीरियां दा हार लैके जो घर आ गया बड़ा खुशी नाल घर आके घर दी नूं कहण लग्या भी आ हीरियां दा हार मिलिया बड़ी चंगा बंदा सी उसने मियां गलबात सुनन तो बाद साडे ते बड़ा रहम करया ते ਉਹ जी अपना ने कहण लगे भी चलो ठीक है दिखा हीरियां दा हार है या वैसे आ बीबी ने जी हीरियां दा हार देखा उन्हें कहा जी वाकई भी हीरियां दा हार अच्छा ने मतलब भी सही उस तो बाद राशिद कहण लग्या भी मन दिखाई राशिद कहण लग्या मनु दिखाई अखीर जी देखा देख दू के सादी कहण लग्या मनु भी दिखाई यार सादी वाले सिट्टा तेल चक के लै गए ये फिर उत्थे दे उत्थे ही रह गए इन्हां ने कहा भी चंगे रह गए भी घर हीरियां दा हार भी आया पल्ले शाही कोई नहीं बची एक बाद किस्मत हुए किस्मत ही फिर हुए दी रह गई वाह जी वाह अगले दिन फिर चले गए कब अगले दिन फिर गए जाके उन्होंने गलबात सुनाई ब्याह मसला तो इस तरह करके बढ़िया साढ़े नाल तक इल चक के साढ़े हथों हार लै गई असी देखते ही रह गए एक दूसरे लिए में जुपड़ जपान उसने कहा भी इंज कर तू फिर भी इत्थे ना मेरे को पैसे पे हैं कमरे च कपड़ा विछा ते जिन्ने तेरे को पाए जाते पा के पैसे लैके घर चला जा उन्हें जी गनड़ी पैसों की बन्नी घर लै गया जो घर गया बीवी उसकी तो दो बच्चियां सीगियां लैके जी वो आंढ गुआंढ च चले गए आटा उटा लैण वास्ते घर चला दे फाके सी ਨਾਲ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਫੱਕਾ गल सुनो ना
ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਤੰਦੂਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਸੜੇ ਦੀ ਕੱਢਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਥੋੜਾ ਕਰ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸਵਾਹ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੰਢੜੀ ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤੀ, ਉੱਤੇ ਘੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਗਵਾਂਢਣ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ समझ रहे हो? ਵੀ ਇਸ ਗੰਢੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨੇ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਲੁਕੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਮਸਲਬ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ 5-6 ਘਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਫਲਾਣੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਓ ਚਲੀਏ ਘਰ। ਘਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ, ਚੱਕ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਘੜਾ ਪਾਸੇ ਕਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਦ ਹੀ ਸਵਾਦ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੰਢੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਉਜਾੜ ਹੀ ਪਾਇਆ ਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਚਲੀਏ ਨਾ। ਉਸਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਤੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੇਰੇਗਾ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਤੇਰੀ ਤੰਗੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਖੈਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਆ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਟੱਪਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੂਡੇ ਜਿਹੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ। सारे ये भी बढ़ गए। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਤਨੀ ਯਾਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਗਲਾ ਸੋਚੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਲੁਕੋ ਗਏ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਠਾਇਆ ਕੋ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰ, ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ 3-4 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੌ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ। 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਤੀ। ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿਰ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਯਾਰ ਨਾ ਬੜੀ ਸਖਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਖੜੀ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਦੂ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਸਖਤੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਬੁੱਠੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰੋ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾ ਤੰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਮਾੜੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਖੈਰ ਜੀ ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਜੀ ਆਇਆ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਘਰ, ਭੁੱਖ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੜਕਾ ਨਿਕਲੇ ਪਏ, ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। बहुत तेज हो रहा है ਕਾਫੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਬੱਚੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਛਲੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਤੀ। ਨਹੀਂ ਮਾਹੀਗੀਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈ ਨਾ ਮੱਛੀ। ਮਸਲ ਉਹ 4 ਅੰਨੇ ਦੀ ਜਾਂ 6 ਅੰਨੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਆਈ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਲੋ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਟਾ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਕੋਈ ਮਿਰਚਾਂ ਨਮਕ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਆਨਾ। ਕੋਈ ਉਸ ਕੋ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਮੱਛੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਖੈਰ ਜੋ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਛੀ ਬਣੂ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਕਰਕੇ ਪੀਸ ਪੂਸ ਕਰਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਟਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨਮਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਲੱਕੜੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੁਰੱਬਾ ਕੁ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕੀਕਰ ਸੁੱਕੇ ਜੇ ਮਸਲ ਆਪਣਾ ਟਾਣ ਜੇ ਹੈ ਸੀਗੇ ਬਰੀਕ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਲਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਟਾਣਾ ਸੁੱਕਾ ਤੋੜ ਲਈਏ। ਉੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਟਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਲਣੇ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਕੌਣ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜੀ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਹਾਰ ਚੱਕਿਆ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਟਾਣ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਮਸਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਆਇਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਟਰ ਗਈ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋੜਿਆ ਹੀ ਪਿਛਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੋੜਿਆ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਯਾਰ ਨਿਕਲੀ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਚੀ ਸ਼ਾਵਾਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ, ਬੁਲਾਏਗਾ, 4 ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਣੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਿਆ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਜੀ ਹਰਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਮਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਝੱਟ ਕੋ ਫੇਰਿਆ ਫੂਰਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਲਾਵਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ, ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਸਖਤੀ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖੈਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ, ਚੱਲ ਹਾਰ ਮਕਸਦ ਸਭ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਆਸ ਚੀਜ਼ ਮਸਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਤੀ। ਜੋ ਨਸੀਬ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕੱਟੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਟਿੰਦੀ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। हाँ, इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों